वेलकम टू द चैनल डीजे एजुटेक। अपनी सीरीज़ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬਟ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ CDP। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। मतलब ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ। ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰੀਕ ਲੈਂਗੁਏਜ। एक ग्रीक भाषा का शब्द आ जिहदा पैडागोजी एक ग्रीक भाषा का शब्द आ। पैडागोजी का मतलब की हुंदा वा? पैडागोजी का मतलब है कि दो पार्ट्स विच अपने आप च ब्रेक डाउन होया वा। फर्स्ट हैगा पैडियस एंड सैकेंड हैगा वा एगो। इहनूं असीं पैडा प्लस गोजी च ब्रेक डाउन नहीं करना, ध्यान रखना। इहनूं असीं दो च ब्रेक डाउन करदे आ पैडियस प्लस एगो। पैडियस का मतलब की हुंदा चाइल्ड। असीं बच्चे दे नाल चाइल्ड का मतलब पैडियस, पैडियस का मतलब चाइल्ड एंड एगो का मतलब की हुंदा वा टू गाइड। किसी को गाइड करना या किसी को डायरैक्शन देने असीं की बोलते हैं एगो। सो इहदा हुण ओवरऑल वर्ड का मीनिंग की निकलदा? ओवरऑल वर्ड का मीनिंग ये निकलदा वा भी जो पैडागोजी आ उहदा मतलब ये आ टू गाइड द चाइल्ड और टू गिव डायरैक्शन टू द चाइल्ड। जिन्नी भी साडी चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी आ ये साडी सारी चाइल्ड के सराउंडिंग ही रिवॉल्व होंदी आ। मीनस बच्चा की करदा, किदां करदा, किहड़ियां तैनूं टैक्नीक्स देनियां, किहड़ियां टैक्नीक्स नहीं देनियां। मतलब ओवरऑल पैडागोजी साडी चाइल्ड की डिवेलपमेंट के उपर ही होंदी आ, उहदे उपर ही रिवॉल्व करदी आ। उहदा आपदा मतलब भी यही है कि टू गिव डायरैक्शन टू द चाइल्ड। सारी पैडागोजी च असीं बच्चे नूं किदां डायरैक्शन दिंदे आ, कितना बच्चा किधर नूं चलदा, कितना बच्चा किधर नूं जांदा। मतलब सारियां गल्लां पैडागोजी दे अंडर ही की हुंदियां वा, कवर हुंदियां। हुण आपां नैक्सट स्टार्ट करदे हां। टॉपिक हैगा वा ग्रोथ एंड दी डिवेलपमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सीटेट पॉइंट ऑफ द व्यू, फ्रॉम द पीटेट पॉइंट ऑफ द व्यू और द रीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड द डिवेलपमेंट। ये दो वर्ड्स अपने आप च कॉम्बीनेशन है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। ग्रोथ का मतलब की हुंदा वाधा एंड डिवेलपमेंट का मतलब की हुंदा वा विकास। ग्रोथ असीं वाधे नूं कहने जिहड़ी चीज़ सानूं दिखे, जिहड़ी असीं फिजिकली टच करके देख सकीए उहनूं असीं बोलदे हां ग्रोथ। ग्रोथ की हुंदी है साडी हाइट च इनक्रीज हो जानी, साडे वेट च इनक्रीज हो जानी, उहनूं असीं ग्रोथ बोलदे भी किसी चीज़ की ग्रोथ हुंदी पई आ। एंड असीं ग्रोथ नूं मैजर कर सकदे हां, असीं इहनूं न्यूमैरिकल फिगर दे विच लिख सकदे हां भी साडी इन्नी हाइट वध गई, साडा इन्ना वेट वध गया। मतलब साडी हाइट वेट वधन असीं ग्रोथ बोलदे आ। असीं फिजिकली ग्रोथ वधदी नूं देख सकदे हां। बट ग्रोथ की हुंदी आ साडी किसी पर्टिकुलर पीरीयड तक ही जाके चलदी आ। किसी पर्टिकुलर पीरीयड तो बाद जिहड़ी साडी ग्रोथ की हो जाती है, ग्रोथ साडी स्टॉप हो जाती है। मीनस पूरी लाइफ साडी ग्रोथ नहीं चलती, किसी पर्टिकुलर पीरीयड तो बाद साडी ग्रोथ की हुंदी आ स्टॉप हुंदी है, ग्रोथ की रुक जाती है। बट नैक्सट आउंदा वा साडे कोले आस्पैक्ट जिहड़ा हैगा डिवेलपमेंट। जिद्दां ग्रोथ नूं पंजाबी च असीं वाधा बोलदे हां, डिवेलपमेंट असीं की बोलदे हां विकास बोलदे हां। इहदे च मैं दो टर्म्स लिखियां वा। मैं लिखिया इट स्टार्ट्स एट द प्रीनेटल स्टेज एंड एंड्स एट द पोस्टनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज तो स्टार्ट हुंदी आ एंड जिहड़ी डिवेलपमेंट आ कित्थे जाके एंड हुंदी आ पोस्टनेटल स्टेज ते। पहले मैं प्रीनेटल ते पोस्टनेटल स्टेज दा मीनिंग क्लीयर करदा। जिहड़ी साडी प्रीनेटल स्टेज हुंदी आ ये साडे कोल आउंदी आ बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ दी स्टेज नूं असीं की बोलदे आ प्रीनेटल स्टेज। बट जिहड़ी साडे कोल पोस्टनेटल स्टेज आ ये जिहड़ी स्टेज साडे ते आउंदी आ आफ्टर बर्थ। पोस्टनेटल स्टेज साडे ते बर्थ तो बाद हुंदी आ ते प्रीनेटल स्टेज साडे ते बर्थ तो पहले हुंदी आ ते ये चलदी आ 0 तो लैके 9 मंथ्स। सो जिहड़ी साडी डिवेलपमेंट आ ये स्टार्ट कित्थे हुंदी आ? इट स्टार्ट्स एट द प्रीनेटल स्टेज ते स्टॉप कित्थे जाके हो जांदी आ पोस्टनेटल स्टेज च एंड तक चली जाती है ना। बट जे मैं सैकेंड वे च बोला भी ये वॉर्म टू टॉम चलती आ जां बर्थ टू दी डेथ चलती आ। मीनस पूरी दी पूरी डिवेलपमेंट बर्थ तो लैके डेथ तक कंटिन्यू होंदी रहिंदी आ। एंड जिहड़ी साडी डिवेलपमेंट आ ये मदर दे वॉर्म तो लैके टॉम तक जब तक बंदे दी डेथ नहीं हुंदी ये कंटिन्यू चली जाती आ। किसी भी स्टेज ते जाके जिहड़ी साडी डिवेलपमेंट आ स्टॉप नहीं हुंदी। बट एक गल जरूर हाँ इहदा जिहड़ा रेट आ थोड़ा घट जां वध हो सकदा बट इहनूं असीं स्टॉप हुंदा नहीं कह सकदे। डिवेलपमेंट कंटिन्यू रहिंदी आ फॉर द होल लाइफ ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। बट जिहड़ी ग्रोथ आ दैट स्टॉप्स एट द पर्टिकुलर पीरीयड। उस तो जिहड़ी थर्ड टर्म आउंदी वो साडे कोल आउंदी मैचूरेशन। मैचूरेशन की हुंदी आ बंदा ग्रो करदा, बंदा डिवेलप करदा, बंदा फिजिकली डिवेलप करदा, मैंटली डिवेलप करदा, सोशली डिवेलप हुंदा, इमोशनली डिवेलप हुंदा,
ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਟ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ, ਤਾਂ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫੋਰਥ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਐਸਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਫਰਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਐਫਰਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਅ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਯੈਸ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਐਫਰਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਰੋਥ ਕੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਦੀ weight। ਬਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਚੇਂਜ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜਿਸ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਗਰੋਥ। ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਗਰੋਥ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਟਾਪ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵਾਸਟ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਤੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵੇ ਚ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਰੋਥ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਰੋਥ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਸਪੈਕਟ। ਜੋ ਫਿਫਥ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਗਰੋਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ that stops at a particular period, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ does not stop at the particular period, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਡੈਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੇ ਵਰਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੀਨੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟਨ ਟੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਮੈਜਰਡ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਸੈਸਡ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦੀ ਫਿਊ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਵਿਚ ਅਫੈਕਟ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਓਕੇ ਲਾਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।